اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ ایک اہم حدیث جو حدیث جبریل علیہ السلام سے موضوع ہے اس کے دوسرے درس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے اندر جو باتیں آئی ہیں انہیں سننے اور دوسروں تک پہنچانے اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پہلے سبق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ حدیث جبریل علیہ السلام جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس حدیث کو ام السنہ بھی کہا گیا ہے، یعنی حدیث کی ماں، سنت کی ماں، سنت کی اصل اور جڑ، کیونکہ اس حدیث کے اندر اسلام کے تمام بنیادی باتوں کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ جن کے اوپر عمل کیے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان کا ذکر کیا اور اس کے بعد ایمان کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد تیسرا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں کیا کہ احسان جسے کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف اور احسان کیا ہے اس کا بھی جواب دیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے چوتھا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، یعنی قیامت کب آئے گی جیسے تم نہیں جانتے ہو اسی طرح میں بھی نہیں جانتا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ تو گزشتہ درس کے اندر اسلام کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا اور بنیادی اصل کہ جس کے بغیر آدمی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اس کا ذکر فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا رکن یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دوسرا رکن نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ بھائیو اور بزرگوں، سامعین کرام، نماز کی اہمیت واضح ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں سبوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کر کے اور حضرت جبرائیل
کا पैगाम भेजा और उन फराइज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। लेकिन नमाज ही एक ऐसी इबादत है कि इसके फर्जियत अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आपको हुक्म दिया। और जैसा कि हमें मालूम है कि जब अल्लाह ताला ने आसमान पे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया तो ये सिर्फ 5 वक्त का नमाज नहीं बल्कि 50 वक्त की नमाजें थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि 50 वक्त की नमाजें मेरी उम्मत अदा नहीं कर सकेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बार बार तखफीफ की और कमी की दरखास्त करते हुए 50 के बजाय 5 वक्त की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज करवाया। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जो बंदे 5 वक्त की नमाज पढ़े वो उन्हें उसका 50 वक्त की नमाज का सवाब उसे मिलेगा। तो नमाज की अहमियत वाज़ेह है और नमाज की अहमियत इससे भी वाज़ेह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे काफिर और मुसलमानों के दरमियान खत्ते इम्तियाज करार दिया है कि जो आदमी नमाज पढ़े वो मुसलमान है और नमाज ना पढ़ने वाला वो काफिर होता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत को किस तरह उजागर किया। तमाम अइम्मा किराम का इसके अंदर इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि अगर कोई शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाता है। नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। अगर कोई ये समझे या शक भी करे कि नमाज फर्ज नहीं है तो वो काफिर हो जाता है। लेकिन जो लोग सुस्ती और गफलत की वजह से नमाज का पाबंद नहीं तो उनके बारे में भी उलमाए इस्लाम का इख्तिलाफ है और अक्सर उलमाए कराम का ये कौल है कि जो आदमी सुस्ती और काहिली से नमाज नहीं पढ़े वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इसी कौल के ऊपर ममलकत सऊदी अरब के उलमाए कराम का फतवा है कि सुस्ती और काहिली से भी अगर कोई शख्स नमाज को तर्क करता है तो उसे मुसलमान शुमार नहीं किया जाएगा और उसके मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। तो हमें अपने आप का मुहासबा करना चाहिए और जायजा लेना चाहिए कि हम और हमारे माशरे के लोग कहाँ तक नमाज के पाबंद हैं। और तीसरा रुकन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रमजान के रोजे के बारे में फरमाया कि रोजे रखो, रमजान के रोजे फर्ज हैं। ये रमजान के रोजे फर्ज हैं और इसकी फर्जियत का भी इनकार करने वाला इंसान काफिर हो जाएगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, रोजे की अहमियत और फजीलत ढकी और छुपी हुई नहीं है। और एक सही हदीस जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजे मेरे लिए है और मैं ही रोजे का सवाब रोजेदार को दूंगा। ये बहुत ही अहम बात है कि तमाम इबादतें को अल्लाह ही ताला के लिए की जाती हैं और हम लोग करते हैं, लेकिन रोजे ही को अल्लाह ताला ने क्यों खास किया? तो रोजे ही एक ऐसी इबादत है कि इसके अंदर इंसान दिखावे के लिए रोजा नहीं रखता है, बल्कि अल्लाह ताला से डरते हुए भूख और प्यास और अपनी ख्वाहिशात
تو قربان کر دیتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی کے لیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے دار متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے تو عجیب و غریب علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ روزے میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو گنہگار ہیں، بہت سے گناہ لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا اور وہ مومن رہتے ہوئے بھی کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو اوپر ظلم کیا ہوگا، تو اس کی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو وہ نیکی اللہ تعالیٰ دلوائے گا. اور نیکیاں جو ہے جس طرح نماز کی نیکیاں ہیں، زکوٰۃ کی نیکیاں ہیں اور بہت ساری عبادتوں کی نیکیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ مومن ڈر جائے گا کہ اب میرے لیے سوائے جہنم کی اور کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ روزے کے ثواب کو ظاہر کرے گا اور کہے گا کہ آج یہ روزے کا ثواب اسے ہم دیں گے. اور پھر روزے کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے، روزے کے ثواب کے اور اجر کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. پھر یہ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ مالداروں کے اوپر زکوٰۃ ہے اور صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے جو حقدار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا بیان کر دیا ہے. تو جو آدمی سال میں زکوٰۃ نکالے اسی کے اوپر لازم ہے اور واجب ہے کہ حقداروں تک پہنچایا جائے، زکوٰۃ کے مال کو پہنچائے. میرے بھائیو اور بزرگوں، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات اور اللہ کے لیے مال دینے کا جو رواج اسلام کے اندر ہے اور اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، اگر حقیقی معنوں میں مسلمان آج اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو مسلمان کیا غیر قوم کے اندر سے بھی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور خاص طور سے مسلمانوں کے اندر جو بھیک مانگنے اور سوال کرنے کا رواج ہے اس کا یقینی طور پہ خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ مال صرف ایک آدمی ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ مال و دولت ایک امانت کے طور پہ اللہ نے دیا ہے اور اس مال کے اندر اوروں کے بھی حقوق ہیں اور دوسرے کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے مال کے اندر رکھا ہے وہ ضروری ہے کہ حقداروں تک ان کے حق کو ہم پہنچائیں، چاہے زکوٰۃ کے شکل میں ہو یا صدقات و خیرات کے شکل میں ہو یا قرض حسنہ کے شکل میں ہو یا جس طرح سے. ایک مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ مال صرف اپنے لیے اکٹھا کرے اور دوسروں کو نظر انداز کر دے. یہ اسلامی نظام کے خلاف ہے اور اسلامی تعلیم کے بالکل سراسر خلاف ورزی ہے کہ مسلمان کے پاس جو مال و دولت ہے وہ یک طرفہ اپنے ہی لیے سمجھنا شروع کر دے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ
कौमों की सोच है कि माल ही माल और माल उनके लिए या अपने लिए खास है, लेकिन इस्लामी तालीमात और शरीयत के नजरिए के मुताबिक माल एक अमानत है और इसके अंदर दूसरों के भी हुकूक हैं। और पांचवा रुकन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिस मुसलमान को अल्लाह ताला का घर, जिसे काबा शरीफ कहते हैं, मक्का तक पहुंचने की ताकत हो, जिस्मानी ताकत हो, माली ताकत हो, अमन अमान वहाँ और हमारे मुल्क में या जहाँ रहा है जाने में दुश्वारी न हो और बिल्कुल पुरसुकून तरह से वो सफर कर सकता है और हर नाहियत से उसके पास इस्तेताअत है, तो ऐसे मुसलमान के ऊपर हज फर्ज है। तो ये हज हर मुसलमानों के ऊपर फर्ज नहीं है, बल्कि साहिब माल और साहिब इस्तेताअत और कुदरत और ताकत रखने वाले के ऊपर तौहीद रुबूबियत यानी अल्लाह ताला ही हमारा खालिक व मालिक है, राज़िक है, दुनिया चलाने वाला है, कायनात के निज़ाम इसी के हाथ में है, इसे तौहीद रुबूबियत कहा जाता है। तो इसका इकरार मुसलमान भी करते और गैर मुस्लिम के अक्सर लोग भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को अपना रब मान लेने ही से कोई आदमी इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होगा, बल्कि तौहीद रुबूबियत के बाद तौहीद रुबूबियत के साथ साथ तौहीद उलूहियत यानी अल्लाह ताला ही हमारा सच्चा माबूद है, हम उसी की इबादत करेंगे और वही इबादत के लायक है। और तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफात। फिर ईमान का दूसरा रुकन कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है, अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह ने पैगंबरों के ऊपर किताबों को नाज़िल फरमाया, उन किताबों के ऊपर ईमान लाना और अल्लाह के तमाम रसूलों और नबियों के ऊपर ईमान लाना और तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर ईमान लाना और यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाना। तो ये ईमान के 6 अरकान हैं जिन्हें तस्लीम करना और उन्हें अपने अकीदे के अंदर लाना और सही तौर पर तस्लीम करना ही आदमी मोमिन हो सकता है और इसके बगैर इंसान मोमिन नहीं हो सकता है। अगर कोई शख्स अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है लेकिन अल्लाह के फरिश्ते के वजूद का इनकार कर दे कि फरिश्ते कुछ नहीं है, तो वो काफिर हो जाएगा। तो ईमान के जो 6 अरकान हैं, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, ये 6 अरकान हैं। इन अरकानों को तस्लीम करना जरूरी है और इसके बगैर आदमी मोमिन नहीं हो सकता है। इसके बाद तीसरा अहम सवाल जो हज़रत जिब्रील ने किया वो ये कि एहसान किसे कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एहसान ये है कि अल्लाह ताला की इबादत तुम इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो यह तस्वीर करो और यह यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुझे देख रहा है। हकीकत में हम अल्लाह को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें देख रहा है, ये यकीन करना पड़ेगा और इस तस्वीर को हम अपने दिल के अंदर कायम रखेंगे कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो जितनी भी इबादतें हम करते हैं, चाहे वो नमाज हो या जितनी भी नेकियां हैं, वो तमाम नेकियां इबादत की हैं और जितनी भी गुनाह है तमाम गुनाहों को छोड़ना भी इबादत की है। तो हम गुनाह इसलिए नहीं करें कि अल्लाह देख रहा है और फरिश्ते उसे नोट कर देगा, तो गुनाह को
اس خوف سے چھوڑ دینا، اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ یقین پیدا کر لے، اور پیدا کرنا لازم ہے کہ اللہ رات کے اندھیرے میں اور انسان کی تنہائی اور جہاں بھی ہو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ یہ تصور پیدا کرے، تو اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ نیکی اور عبادت کرے۔ تو یہی اخلاص ہے، یہی احسان ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تصور پیدا کرو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی یہ چیز ہر عبادت کے اندر اور ہر گناہوں کے چھوڑتے وقت یہ تصور پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ قیامت آئے گی یہ ہمیں یقین ہے اور ایمان ہے، قیامت آئے گی اس کا بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور اگر جو کوئی انکار کرے تو وہ دہریہ اور زندیق ہے۔ حتیٰ کہ جو غیر قوم ہے وہ بھی پردے اور مہاپردے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، اور آج سائنسدانوں نے بھی تحقیق کرنے کے بعد یہ واضح کیا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا بھی ہے، اور دنیا کے جو حالات بدل رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زمین و آسمان اور جتنے بھی کائنات میں ہیں، یہ جو نظر آ رہی ہیں اور نہیں آ رہی ہیں، تمام کی تمام چیزیں یہ درہم برہم ہو کر کے رہ جائیں گی۔ تو بہرحال وہ چیز قیامت کب آئے گی یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کا علم ہے، نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے اور نہ کسی نبی کو معلوم ہے اور نہ کسی انسان کو معلوم۔ جس طرح سے موت یقینی طور پہ آتی ہے اور آنی ہی ہے اور کسی کو چھٹکارا نہیں، اسی طریقے سے یہ دنیا اور کائنات جمع ہو جائے گی، یہ کب آئے گی اور کب ہو یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے کی نشانیاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جن سے پتہ چلے گا کہ قیامت نزدیک ہے۔ تو ان نشانیوں میں سے ایک 10 نشانیوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ بچے اولاد اپنے ماں اور باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد ایسی جو ہے گھر میں ہو جائیں گی اور اپنے ماں کے اوپر اس طرح تسلط ہو جائیں گے اولاد کہ ماں کو ماں نہ سمجھ کر کے اس کو نوکرانی اور لونڈی کی حیثیت دے گا، یعنی بچے نافرمان ہو جائیں گے۔ تو آج کل کے دور میں اکثر طور پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے، اور ہر گھر کے اندر ماں اور باپ پریشان ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں سے فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، اور اس طرح مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی اور فراوانی ہو جائے گی کہ غریب سے غریب لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا شروع کر دیں گے،
اور وہ لوگ جو ایک وقت میں وہ بکریوں کو چلایا کرتا تھا، ان کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، پیر میں چپل اور جوتے نہیں، لیکن وہ لوگ مالدار ہو جائیں گے۔ تو یہ نشانی بھی ہمارے سامنے آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مال و دولت کی کثرت، مال و دولت کی زیادتی اور مال و دولت کی فراوانی بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور جو غریب ہیں وہ مالدار ہو رہے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ کیفیت نظر آ رہی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اجنبی آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے وہ چلے گئے۔ وہ اجنبی آدمی جو صحابہ کرام کو اجنبی آدمی نظر آ رہا تھا، حقیقت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ فرشتہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی ہے اور یہ صلاحیت اور قدرت بھی ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل اختیار کرے۔ اس طرح سے شیطان بھی اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن فرشتے اور شیطان کی شکل بدلنے میں امتیازی فرق ہے۔ امتیازی فرق یہ ہے کہ فرشتے صرف اور صرف یہ انسانوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، فرشتے کبھی جانور کی شکل اختیار نہیں کرتے، اور شیطان یہ ہے کہ شیطان کبھی انسان کی شکل اختیار کر لے یا جانوروں کی شکل بھی اختیار کر لے، لیکن فرشتے جب شکل اختیار کرتے ہیں تو انسانوں کی شکل میں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی موجودگی میں آئے تھے، وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ اکثر طور پہ جب انسان کی شکل میں آتے تو ایک مشہور صحابی جلیل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں اور گفتگو کر کے جو اللہ کا پیغام ہوتا اسے پہنچا کر کے چلے جاتے، اور دیکھنے والے دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کلبی کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی موجودگی میں جو آئے، وہ کسی خاص زیارت اور ملاقات کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا مقصد تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، اور صحابہ کرام سوال بھی سنیں اور جواب بھی، اور اس طرح سے دین اسلام کے تعلق سے یہ صحابہ کرام کے معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے، اور صحابہ کرام تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے، اور اس مجلس میں اسلام کا پیغام دیا، بلکہ ارکان اسلام، ارکان ایمان اور احسان، جسے اخلاص ہم کر سکتے ہیں دوسرے لفظ میں، اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور یہ اہم چیز ہے عقیدے اور عبادات اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ برادران اسلام، یہ حدیث جبریل علیہ السلام کا خلاصہ ہے، لیکن اس حدیث سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہتر اور مفید ہے۔ فائدے بہت سارے ہیں، جن میں سے اس طرح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اقوال کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، رسول ہیں،
साथ बैठते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिमट करके बैठते थे और आप कभी भी खाली नहीं रहते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का सबूत है। तो हम मुसलमान हैं, अगर हमें से कोई बड़ा है तो ये नहीं कि उसकी मजलिस खास हो, बल्कि आम लोगों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उस्वा और कुदवत के ऊपर अमल करते थे। हमारे जो पब्लिक है, आवाम है, उनके साथ भी हमें बैठना चाहिए। दूसरा फायदा इस हदीस से ये है कि इल्म हासिल करता है तालिब इल्म के लिए ये जरूरी है और लाजिम है कि इल्म की मजलिस में बेहतरीन लिबास और बेहतरीन शक्ल सूरत बना करके जाए। ऐसा ना हो कि लिबास जैसे तैसे और बदल जैसे तैसे जो है वो करके आए और इल्मी मजलिस में बैठे। जैसा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए तो सहाबा कराम का बयान है कि उस आदमी के कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे और निहायत ही सफेद थे और बाल भी बिल्कुल साफ सुथरा और निहायत ही काले बाल थे। गोया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये दर्श दिए और ये सिखाए कि ऐ मुसलमानों, जब तुम इल्म हासिल करने की मजलिस में आओ तो तुम्हारा बदन, तुम्हारा लिबास और तुम्हारे जो ज़ाहिरी शक्ल, बाल और चेहरा है वो अच्छे सूरत में जाहिर हो। तो इल्म की मजलिस में या इल्म हासिल करने के लिए या तलाश में जब बच्चे जाएं तो घरेलू लिबास न पहने, बल्कि जो डिसिप्लिन है स्कूल और मदरसे के या जो इल्मी और दीनी मजलिस है इसके अंदर पढ़ और सवर करके ही शामिल हो। इस तरीके से इस हदीस से ये भी सबक मिला कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपने नजदीक जो है रखे, अपने नजदीक इस तरह से कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से घुटने जो है मिला दिए। तो ये है कि आदमी अगर किसी को समझाने की कोशिश करे या इल्मी बातें पहुंचाना चाहे तो पहले उसके साथ जो सीख रहा है वो नर्म रवैया उस्ताद को चाहिए कि नर्म रवैया इख्तियार करे और शागिर्द को इत्मीनान सुकून दिलाए ताकि वो इत्मीनान सुकून से और खुले दिल के साथ सवाल करे और शागिर्दों के सवालों का जवाब दे। ऐसा ना हो कि शागिर्द क्लास रूम में सवाल करे या उस्ताद से कोई सवाल करे जो समझ में ना आए और ये उस्ताद जो है वो गुस्सा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल ने जितना सवाल किया उसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते रहे। और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अगर तालिब इल्म उस्ताद से सवाल करे और जिस सवाल का जवाब न हो तो फिर अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश न करे, बल्कि अल्लाह आलम के जवाब कहे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क़यामत कब आएगी इसके बारे में सवाल किया तो क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन जवाब दिया कि इसका इल्म मुझे नहीं है। तो अगर उस्ताद को किसी सवाल का जवाब न आए तो जवाब न देना उसके इल्म के अंदर कमी की दलील नहीं है, बल्कि इल्म के आदाब में से एक अदब है कि जिस सवाल का जवाब न आए तो उसके जवाब देने की कोशिश न करे। और इसी तरह से इस हदीस से ये भी मालूम हुआ तौरिया करना, ये अरबी लफ्ज है, यानी किसी को भरम में डाल देना अपने सादा से जबान के भरम में डाल देना। मिसाल के तौर पे
हजरत जिब्राइल कौन थे? फरिश्ता थे, लेकिन आए इंसान की शक्ल में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल कर रहे थे वो देहाती के तौर तरीके को अपना करके, जिस तरीके से देहाती लोग उस जमाने में आते और कहते या मोहम्मद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट नाम लेते थे, तो सहाबा कराम के अंदर ये मशहूर था कि देहाती लोगों के ये तर्ज तकल्लुम करके कलाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम लेकर के जाते थे, तो ये देहाती समझते थे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक कोई इंसान की शक्ल में आए, और दूसरा ये कि तरीका कलाम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात करने का अंदाज था बद्दू और देहाती का तरीका अपनाते हुए, तो धर्म में डाल देना ये भी जो है जायज है। मिसाल के तौर पे तौलिया का दूसरे जो है वो लफ्ज में ये समझ लीजिए कि किसी लफ्ज का दो माना होता है, एक ज़ाहिरी माना और एक बातिनी माना। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आपके पास आया और आपने कहा कि आइए तशरीफ लाइए खाना खाइए, तो अगर उसने जो है कहा कि मैं खाना खा चुका, तो इससे दो मुराद होता है कि खाना खा चुका यानी अभी का खाना नहीं बल्कि वो कल का या इससे पहले वाला खाना मुराद है। तो ये झूठ नहीं होगा, झूठ शुमार नहीं होगा कि आदमी समझे कुछ लेकिन मुराद ले रहे हैं कुछ, कि दो तरह से जो है इसका मुराद लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे इस हदीस से हमें फायदे हासिल हो रहे हैं। इस तरीके से इस हदीस के और फवायद में से एक अहम फायदा ये है कि ईमान और इस्लाम और इंसान के अंदर बिल्कुल इम्तियाजी फर्क है, और इस्लाम के 5 अरकान हैं और ईमान के 6 अरकान हैं। और इसी तरीके से इस हदीस से हमें ये भी मालूम होता है कि जब ईमान और इस्लाम, लफ्ज़ ईमान और इस्लाम एक जगह जमा हो जाए तो इस्लाम से मुराद ये ज़ाहिरी इबादत है और ईमान से मुराद ये अकीदे के तौर से है जो बातिनी उम्र से जिसका ताल्लुक है। इस तरीके से इस हदीस से ये मालूम हुआ कि जो आदमी किसी आलिम से सवाल करता है तो इसका मतलब ये है कि सवाल करने वाले को ये इल्म नहीं होता है, वो जाहिल होता है। लेकिन इस हदीस से ये मालूम हुआ कि एक आलिम इल्म फैलाने के गरज से जवाब जानते हुए भी सवाल कर सकता है। इस तरीके से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने सवाल किए थे उसके जवाब जानते थे, लेकिन मकसद ये था कि सहाबा कराम को ये इल्म हासिल हो जाए। तो एक आलिम के लिए ये जायज है कि इल्म फैलाने के गरज से ये सवाल कर सकता है ताकि दूसरे आदमी जो शर्म की वजह से या किसी और वजह से सवाल नहीं कर पा रहा है तो जवाब जानते हुए भी इल्म फैलाने के गरज से आलिम ही सवाल कर सकता है, और जो आलिम जवाब दे ताकि जो जाहिल है और आवाम है वो उन तक जो है इल्म पहुंचे और सही जवाब से वो महजूज और मुस्तफिद हो जाए। और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि क़यामत की बहुत सारी निशानियों में से चंद एक अहम निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जो हदीस जिब्रील के अंदर है। मेरे भाई और बुजुर्गों, हदीस जिब्रील जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरीक़े से रिवायत किया है, ये बहुत ही अहम हदीस है। इस हदीस के अंदर जो उमूर बयान किए गए हैं, इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान और ये इहसान क्या है, फिर इहसान की तारीफ, तफसील और इहसान के अरकान, ये सब इतनी बातें हैं कि
जितने भी इस हदीस के ऊपर दर्ज दिया जाए वो कम है, और एक लंबा सिलसिला कायम हो सकता है कि एक एक अम्र की तफसील बयान करे तो आदमी को ये फायदा तो होगा, लेकिन उतने वक्त लोगों के पास नहीं रहता है। तो इजमाली तौर पे हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम जो बहुत ही मशहूर हदीस है, अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने आपके सामने 2 दर्स के अंदर इस हदीस का दर्स का मैंने इख्तिताम आज कर दिया है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें जिन बातों को इस हदीस से हमने सीखा है इनके ऊपर अमल करने की हमें तौफीक दे और दूसरों तक भी पहुँचाने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें इस मजलिस को बाबरकत बनाए और हमें अजर सवाब इनायत फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम